अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज ज़िले के कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़बर पर एक नज़र। आज डीसीसी दफ्तर ज़िला मेदक में मुनाक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी कायदीन ने कहा कि इस माह की 30 तारीख को मेदक टाउन के पोस्ट ऑफिस चौक पर ज़िला सदर मिस्टर के तिरुपति रेड्डी की क़ियादत में मुनक़िद होने वाले धरना प्रोग्राम को कामयाब करना चाहिए। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से कर्ज माफ़ी के वादे से मुकर जाने की वजह से किसानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो बैंकों का सूद अदा करने से कासिर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि धरनी पोर्टल के ज़रिए रियासत में महसूलात का निज़ाम पूरी तरह से गलत होकर रह गया है। उसके अलावा खुश्क ज़मीन के मसाइल और दीगर कई एक मसाइल की वजह से किसानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए इन तमाम मसाइल को लेकर धरना दिया जा रहा है, जिसमें किसानों, अवाम, कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनान से बड़ी तादाद में शिरकत करने का मुतालबा किया गया है। इस प्रोग्राम में कांग्रेस ब्लॉक सदर मोहम्मद हफीजुद्दीन के अलावा दीगर ने भी खिताब किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी कायदीन मामिन अंजनेलू, मिस्टर मैडम बालकृष्णा के अलावा कांग्रेस पार्टी कायदीन गुडूरू अंजनेलू, राजालिंगम, आवारी शेखर, हफीजुद्दीन, श्याम सुंदर, मिस्टर महेंदर रेड्डी, प्रेम कुमार, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद सूफ़ी, मोहम्मद मंसूर, अमीरुद्दीन, देवी प्रसाद, प्रभाकर, मोहम्मद सलमान, परमेश के अलावा दीगर कई लोग शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम ख़बरें पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हों या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हों तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत। తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారి పిలుపు మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొన్న జరిగినటువంటి మండల కేంద్రాల్లో రైతు పోరుబాట కార్యక్రమాలు, అదేవిధంగా ఈ నెల 30 తారీఖున నియోజకవర్గ స్థాయిలో మరి రైతు పోరుబాట కార్యక్రమాలను కొనసాగించే విధంగా మరి 30 తారీఖు నాడు మెదక్ జిల్లా మెదక్ నియోజకవర్గంలో జిల్లా అధ్యక్షుడు కంటారెడ్డి తిరుపతి రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మరి నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టబోతున్నాం. దానికి రైతులు స్వచ్ఛందంగా తరలి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. రైతు సమస్యలు రాష్ట్రంలో 2014-15 ఆగస్టున ఈ ప్రభుత్వ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పెట్టినటువంటి ధరణి పోర్టల్, మరి ధరణి పోర్టల్ అంటేనే పేద ప్రజల యొక్క భూములను మరి మాయం చేసినటువంటి ధరణి పోర్టల్, ధనవంతులను భూస్వాములను మరి భూస్వాములుగా చేసేటువంటి ధరణి పోర్టల్. ఏదైతే కొత్త పాస్బుక్లు ఇచ్చారో దాంట్లో మరి పేద రైతుల యొక్క భూములను తీసేసి కౌలుదారు కాలంనే తీసేసి మరి పాత పట్టాదారులను ఎక్కించినటువంటి ధరణి పోర్టల్ను పూర్తి స్థాయిలో మరి రద్దు చేయడానికి మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టింది. గతంలో రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా బహిరంగ ప్రకటన చేసిండు, కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే ధరణి పోర్టల్ను పూర్తి స్థాయిలో తీసేస్తామని. అదేవిధంగా మరి ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ మాజీ అధ్యక్షుడైనటువంటి రాహుల్ గారు, యువ నేత రాహుల్ గారు కూడా తెలంగాణలో ధరణి పోర్టల్తో పేద ప్రజలకు జరుగుతున్న ఇబ్బందులను ప్రశ్నించి కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే ధరణిని తీసేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని నిరసన కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈ నెల 30 తారీఖు నాడు భారీ ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమానికి సన్నాహక సమావేశం తీసుకున్నటువంటి సభాధ్యక్షులు పట్టణాధ్యక్షులు గారికి, పిసిసి మెంబర్స్ బాలకృష్ణ గారికి, అదేవిధంగా పాండాంజలి గారికి, యువత అధ్యక్షులు, బీసీ అధ్యక్షులు, మైనార్టీ అధ్యక్షులు, మా ప్రజాపతి కౌన్సిలర్లందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు. అంటే పిసిసి ఆదేశాల మేరకు 3 కార్యక్రమాలు ఇవ్వడం జరిగింది. మొదటి 24 తారీఖు నాడేమో అన్ని నియమాలకు మేమడం చెప్పడం జరిగింది. అదే 30 తారీఖు నాడు నిరసన కార్యక్రమం, 5వ తారీఖు నాడు జిల్లా యువత కార్యక్రమం ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే పిసిసి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు రైతుల పట్ల ఏ విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తుందో ఏ వాగ్దానం కూడా పూర్తి చేయలేదు. రైతు సమస్యల మీద కానీ ఆ రోజు రుణమాఫీ చేయలేదు, ధరణి పోర్టల్ కానీ, అదేవిధంగా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. దానికి నిరసనగానే
రైతుల మద్దతు కూడగట్టడానికి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఒక కార్యక్రమం అయిపోయింది. రెండో కార్యక్రమం 30వ తారీఖు నాడు స్థానిక ఇక్కడ పోస్ట్ ఆఫీస్ దగ్గర ధర్నా కార్యక్రమానికి చేపట్టడం జరిగింది. ఏదైతే నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడే పిలిపిస్తున్నాం. దానికి స్థానిక జిల్లా అధ్యక్షులు అదేవిధంగా నియోజకవర్గంలో ఉన్న నాయకులందరూ పాల్గొంటారు. కాబట్టి రైతులందరూ స్వచ్ఛంగా తరలి వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం కోరుతున్నాము. మీకు ఇక అర్థం కాదు ఆత్మ మాత్రమే ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజల పక్షాలు ఇవ్వడానికి కంకణ పడుతుంది. తప్పకుండా 4 రోజుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మెడలు వచ్చి రైతులకు న్యాయం చేయడానికి పోరాటం చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాము. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఎప్పుడు ఒక రుణమాఫీ కాదు, దాదాపు కోటలు కాదు, కేవలం ఒక రైతు బంధు గురించి మాత్రం చాలా అవి కట్ చేసుకోవడం మొత్తం వచ్చే ఏ బెనిఫిట్ కూడా రైతులకు రావడం లేదు. కాబట్టి ప్రతి ఊరికి వెళ్ళి దాదాపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 12,500 గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఆ గ్రామాల్లో కూడా ప్రతి గ్రామంలో కూడా తెలంగాణలో రైతులు ఏ విధంగా అన్యాయం జరిగిందో తప్పకుండా తెలియజేసి మరో రైతు ఉద్యోగం తెలియజేస్తున్నాము. కాబట్టి ఇప్పటికైనా 30వ తారీఖు నాడు జరగబోయే ఈ కార్యక్రమానికి నియోజకవర్గంలో రైతులందరూ స్వచ్ఛంగా తరలి వచ్చి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం జరుపుకుంటారు.